ट्रंप वालों फलस्तीनियां नूं उन्हां दी धरती तो किते होर घलना कबूल नहीं। पाकिस्तान दा खुला डुला सरकारी बयान। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने वजीरां दे नाल अचानक मौलाना फजलुर रहमान दे घर अप्पड़ गए ते भारती आशिक पाकिस्तानी मशूक पीछे गैर कानूनी तरीके नाल बार्डर टप के पाकिस्तान आ गया। गिरफ्तारी दे मामला अदालत च। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ 6 ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ प्लेटफॉर्म्स ते। शुरुआत करांगे अमरीकी प्रेजिडेंट ट्रंप होना दे उस बयान तो जिहदे च उन्होंने आख्या है कि फलस्तीनियां नूं गज़ा चों चुक के कुछ होर इस्लामी मुल्कां च भेजांगे और उस तो बाद गज़ा दे विच नवें सिरे तो उसारियां करके उन्हां नूं वापस बुलावांगे। पाकिस्तान दे फॉरन ऑफिस दे तर्जुमान शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस और मीडिया के इकट्ठ दे विच दो टोक लफ्ज़ां 'च पाकिस्तान दे वल्लों सरकारी बयान दिता है कि अमरीकी प्रेजिडेंट ट्रंप दा ये बयान या ये सलाह साढ़े लिए काबिल कबूल नहीं। असीं इहदी खुली डुली मुखालफत करने हाँ। पाकिस्तान कल भी फलस्तीनियां दे नाल खड़ा सीगा, अज भी खड़ा है और आउंदे वेले दे विच भी असीं ये कहने हाँ कि फलस्तीनियां नूं उन्हां दी मर्जी के मुताबिक जीण दा हक है। याद रहे कि पाकिस्तान वालों इस बयान दे विच ये भी आख्या गया है कि असी चाहुंदे हां कि यूनाइटेड नेशन दे विच ये मुद्दा जिस तरह मौजूद आ उस तरह जिद्दां 1967 च फलस्तीन दीयां सरहदां है सन उहदा रकबा है सीगा उहदे मुताबिक सारा रकबा जिहड़ा इकट्ठा करके फिर उस तो बाद दो रियासती हल जिहड़ा वो कढ़िया जाए। याद रहे कि पाकिस्तान वालों पहली बार ये बयान सामने आया जिहदे च पाकिस्तान ने दो रियासती हल है जिहड़ी उहदी गल कीती है। नहीं तो इस तो पहलों पाकिस्तान इसराइल दे वजूद नूं कबूल ही नहीं करता। पाकिस्तान दुनिया का वह मुल्क है जिहदे पासपोर्ट के उत्ते लिखिया है कि इसराइल तो अड ये दुनिया के हर मुल्क च सफ़र करने लई वरतिया जा सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जिहदे पासपोर्ट के उत्ते साफ लिखिया है कि इस पासपोर्ट के तहत तुसी इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान वालों पहली बार यह बयान सामने आया है कि असी 1967 के रकबे मुताबिक दो रियासती हल यानी एक इसराइल और दूसरा फलस्तीन है जिहड़ा उहदी हमायत करने हाँ और असी फलस्तीनियां नूं किसी भी काज किसी भी मकसद या किसी भी शर्त के तहत दूजे देशों के विच भेजण दे हामी नहीं। फलस्तीनियां नूं अपनी धरती ते रहण और उत्थे जीण दा हक है और पाकिस्तान खुली तरह उन्हां दे नाल मौजूद है। याद रहे कि पाकिस्तान दे विच ऐस भी बहुत सारे फलस्तीनी ने जिहड़े इस वेले भी डॉक्टरेट कर रहे हैं यानी MBBS कर रहे हैं और पाकिस्तान की सब तो वड्डी फौजी अकैडमी काकूल दे विच भी बहुत सारे फलस्तीनी ने जिहड़े वो कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये खबरां पिछले दिन असी अपडेट पाकिस्तान च दित्तियां सीगियां। हुण पाकिस्तान ने आख्या है कि अमरीकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनियां दे बारे जिहड़ी सलाह दे रहे हैं वो सानू काबिल कबूल नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान तो पहला भी बहुत सारे अरब मुल्क और दुनिया के बहुत सारे होर मुल्क ने जिहड़े जिन्हां च यूरोपी मुल्क भी ने वो भी अमरीकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होना दी इस सलाह नू रद्द कर चुके हैं। सियासी दरीचियां दे विच कदी हनेरी आउंदी है कदी मींह कणी ते कदी सोकड़ा पर पाकिस्तान दे विच हाल हालात ने जिहड़े वो सियासत के मामले च गिले ने। मौलाना फजलुर रहमान होना ने 4 फरवरी नूं इमरान खान की सियासी पार्टी के असद कैसर होना के घर एक इकट्ठ किया। इस इकट्ठ के विच मौलाना फजलुर रहमान समेत हुण दी हुक्मरान जमात समेत हुक्मरान धड़े दीयां सारियां मुखालफ सियासी पार्टियां ने जिहड़ियां वो इकट्ठियां होईयां जिन्हां च शाहिद खान अब्बासी भी सन। पर कल रात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होने उन्हां दे फैडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ और नाल उन्हां दे मनसूबाबंदी दे फैडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल होने ने जिहड़े अचानक मौलाना फजलुर रहमान दे घर पहुँच गए उन्होंने फुल्लां दा गुलदस्ता पेश किया और उस तो बाद उन्होंने की गलबात हुई ये तो हजे तक सामने नहीं आई। पर याद रहे कि शहबाज शरीफ होना दा आप टुर के यानी वक्त प्राइम मिनिस्टर दा आप टुर के मौलाना फजलुर रहमान दे घर जाना ये एन ओ मौका है जदों 4 फरवरी नूं मौलाना फजलुर रहमान ने आख्या सीगा कि हुण दी हुकूमत झूठी है होइयां चोणां धांधली ने मिलिया राज बिल्कुल बेकार है और ये लोगों के वोट के मुताबिक सामने नहीं आया। हुक्मरानां नूं जिन्होंने कहते हैं कि हुकूमत करने का कोई हक नहीं वो अपना राज छड्ड देण और मुल्क च नवीं चोणां कराउण। नवीं चोणां तो पहलां
ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬੱਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਧੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਰ ਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਖੂਨ ਰੁੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਵਖਾਲਾ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ KPK ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਵਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕਣ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਸਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸੁਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਲਾਂਘ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਲਾਂਘ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਨਾਮੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨਾ ਤੇ ਜਸੂਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਔਰ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਔਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਔਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਔਰ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਜਿਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਂਘ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਦਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਔਰ ਜੀਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਦਾਲ ਮੇਮਨ ਨਾਮੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਰਚਰ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਜਸੂਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 300 ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਬਾਬੂ ਔਰ ਸਨਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। 6 ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 2025 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਰਵਿਸ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।